السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے اور سیشن کورٹ کو معاملے کو دوبارہ سننے کا حکم دیا ہے۔ جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے حکم دیا کہ سیشن عدالت توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ دوبارہ سن کر فیصلہ کرے۔ عدالت نے کیس دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی عمران خان کی درخواست مسترد کر دی۔ انتہا پسند تنظیم داعش نے اپنے لیڈر حسین الحسینی القریشی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ابو حفص الہاشمی القریشی داعش کے نئے سربراہ ہوں گے۔ رواں برس اپریل میں ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی جانب سے داعش کے سربراہ کی ہلاکت کے اعلان کے بعد شدت پسند تنظیم نے پہلی بار اس کی تصدیق کی ہے۔ داعش کے ترجمان کے مطابق القریشی کی ہلاکت شمالی شام میں ترک انٹیلیجنس کی اتحادی تنظیم حیات تحریر الشام سے لڑائی کے دوران ہوئی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ہتک کے ایک معاملے میں سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی کی 2 سال کی سزا پر حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ گجرات کے شہر سورت کی ایک عدالت نے مودی کو نیت کے معاملے میں انہیں قصوروار پایا تھا اور 23 مارچ کو انہیں 2 سال کی سزا سنائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی لوک سبھا کی رکنیت ختم ہو گئی تھی۔ راہل گاندھی نے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، جبکہ مقدمہ دائر کرنے والے گجرات کے سابق وزیر پرنیش مودی نے کہا کہ وہ فیصلے کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی قانونی لڑائی جاری رکھیں گے۔ قانونی ماہرین کے مطابق اب راہل گاندھی کی پارلیمان کی رکنیت بحال ہو جائے گی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو دارالحکومت واشنگٹن کی ایک وفاقی عدالت میں سن 2020 کے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کرنے کے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ اگلی سماعت 28 اگست کو ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے انتہائی افسوسناک دن ہے، ہم امریکہ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ انہوں نے عدالت میں محکمہ انصاف کی طرف سے فرد جرم میں عائد کردہ تمام 4 الزامات سے انکار کیا۔ کمرہ عدالت کے قریب مظاہرین جمع تھے، جن میں سے بعض نے ٹرمپ پر الیکشن نتائج تبدیل کرنے کے الزامات میں سزا کے حق میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ دوسری طرف ٹرمپ کے حامی ان کے لیے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ امریکہ کے وفاقی حکام نے جمعرات کو بحریہ کے 2 اہلکاروں پر چین کو حساس فوجی معلومات فراہم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ دونوں اہلکاروں پر جنگی مشقوں، بحری کارروائیوں اور اہم تکنیکی مواد کی تفصیلات چین کو فراہم کرنے کا الزام ہے۔ امریکی بحریہ کے دونوں اہلکاروں نے سینتیاگو اور لاس اینجلس کی 2 مختلف وفاقی عدالتوں میں قصوروار نہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ دونوں وفاقی عدالتوں میں ملزمان پر عائد الزامات کی سماعت 8 اگست کو ہوگی۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا دونوں اہلکاروں کو چین کے کسی انٹیلیجنس آفیسر نے کسی بڑی اسکیم کے حصے کے طور پر جاسوسی کے لیے آمادہ کیا تھا یا انہیں ادائیگی بھی کی گئی تھی۔ روس نے رواں برس اپنے دفاعی اخراجات میں دگنا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق روس اپنے دفاعی بجٹ میں تقریباً $100 ارب کا اضافہ کر رہا ہے، جو اس کے مجموعی ترقیاتی اخراجات کا 1/3 ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस रूस ने दिफा के लिए $54 अरब मुख्तस किए थे, ताहम अब तक वो मुकर्ररा बजट से 12% जायद रकम खर्च कर चुका है। यूक्रेन और उसके इत्तेहादी सऊदी अरब की मेजबानी में होने वाले इजलास में कीव की अमन तजावीज़ पर आलमी हिमायत के लिए पुरउम्मीद हैं। जिद्दा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 40 ममालिक शरीक हो रहे हैं, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि इजलास में चीन शरीक होगा या नहीं। सऊदी अरब में यह इजलास जुम्मे को शुरू होकर इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने एक बयान में उम्मीद जाहिर की थी कि इस इजलास में इत्तेफाक राय से बैनुल-अक़वामी अमन समिट का इम्कान पैदा होगा। रूस ने जुम्मे को कहा कि यूक्रेन के 2 बहरी ड्रोन्स ने गुज़श्ता रात उसके बहरे असवद के बहरी अड्डे नोवोरोसिस्क पर हमला करने की कोशिश की। 2 ज़राए ने रॉयटर्स को बताया कि इस कोशिश से रूस के एक जंगी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा। रूस ने कहा कि दोनों ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ये पहला मौका है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में किसी रूसी तिजारती बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। उधर अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एक इजलास की सदारत करते हुए तमाम ममालिक पर दबाव डाला कि वो मॉस्को से कहें कि वो बहरे असवद को ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दे। क्रेमलिन का कहना है कि नाइजर में अमेरिका जैसी गैर इलाकाई ताकतों की मुदाखलत से मगरबी अफ्रीकी मुल्क में फौजी बगावत के बाद सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान नहीं है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉव ने नामा निगारों को बताया कि इस बात का इम्कान नहीं है कि गैर इलाकाई ताकतों की मुदाखलत सूरत हाल को बेहतर कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम सूरत हाल पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। हमें नाइजर में कशीदगी पर तशवीश है और हम इंसानी जानों को खतरे में डाले बगैर सदर मोहम्मद बाजूम की वापसी के हक में हैं। डेनमार्क ने कुरान जलाने के वाकयात के बाद मुमकिना रद्द अमल के पेश नजर अपनी दाखिली सिक्योरिटी और बॉर्डर पर निगरानी सख्त कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्काम को खदशा है कि डेनमार्क और स्वीडन में कुरान नजर आतिश करने से मुसलमानों में गम और गुस्सा पैदा हुआ है, जिसके बायस कोई इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है। डेनमार्क में इंतहाई दाएं बाजू के एक छोटे ग्रुप ने एक हफ्ते के दौरान कुरान के 10 नुस्खे नजर आतिश किए हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया है। डेनमार्क और स्वीडन में कुरान नजर आतिश करने के वाक़यात के बाद कई मुस्लिम ममालिक से उनके सिफारती ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी के दौरान स्काउटिंग की आलमी तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां दर्जा हरारत में शिद्दत के बायस 2 शुरका हलाक और सैकड़ों बीमार हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि मंगल को जनूबी कोरिया के जुनूब मगरबी शहर बोआन में शुरू होने वाली वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी में अब तक गर्मी से मुंसलिक बीमारियों से मुतासरा कम अज कम 600 शुरका का इलाज हो चुका है। 1000 से ज्यादा शुरका इस आलमी इज्तिमा में शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से बेशतर की उम्रें 14 से 18 साल की हैं। कोरोना वबा के बाद से स्काउट्स की ये पहली और मजमूई तौर पर 25वीं आलमी जम्बूरी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के शिमाली और शिमाल मशरकी सूबों में टाइफून डोक्सरी के बायस सैलाब और देहातों में डूब जाने के बाद इमदादी कारकुनों ने इनखला का अमल तेज कर दिया है और हुक्काम ने अब बेघर लोगों के लिए कैंप कायम कर दिए हैं। डोक्सरी से कम अज कम 20 अफराद हलाक, हजारों बेघर और बीजिंग और कई दूसरे शहरों में ये तबाही का बायस बना है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम, न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर
بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔